إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. امین. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا صلی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، مربی، پالنہار ہے. ہم اللہ رب العالمین کے جتنی بھی تعریف کریں کم ہے. اس کے بعد درود و سلام نچھاور ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، مجھے آج اس خطبے کے اندر جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ لوگوں کے درمیان رکھنے چاہتا ہوں وہ ہے وقت کے بارے میں. ٹائم، وقت کے بارے میں ہمیں اسلام، قرآن میں، احادیث میں سلف صالحین ہمیں کیا نصیحتیں کی ہے. خود قرآن میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ قرآن میں آپ کو کئی جگہوں پر اس کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی اس تعلق سے ہے. سلف صالحین وقت کے پابندی کے تعلق سے الحمدللہ انہوں نے کیسے وقت کو گزارے اور وقت کو کیسے گزارنا چاہیے، اس تعلق سے بے شمار واقعات بھی موجود ہیں. انشاءاللہ جو بھی وقت ہے میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں آپ لوگوں کے درمیان قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھ دوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو سننے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین یا رب العالمین. دیکھیے، وقت کی اہمیت کا پتہ کرنا ہو تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر اس کی وضاحت کی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آج ہم دنیا میں بھی اگر میری بات کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کو اور بات منوانے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں، اور قسم ہم کھا سکتے ہیں لیکن کس کی؟ صرف ایک اللہ کی. اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہم قسم نہیں کھا سکتے. لیکن اللہ رب العالمین چاہتا ہے تو جس چیز کے بھی اللہ چاہے قسم کھا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ رب العالمین الگ الگ جگہوں پر قسم کھائی. ان میں سے ایک جگہ ہے والعصر. اللہ رب العالمین نے یہاں پر عصر کے وقت
जमाने की कसम खाई है, वक्त है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन वल फज्र, फजर के वक्त की कसम खाई है। कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वज़्ज़ुहा, चाश के वक्त की कसम खाई है। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलग अलग जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त की कसम खा के उसकी अहमियत को बतलाया है। आज हम देखते हैं कि हमारी बात नहीं मानते तो कसम खा के इस बात को मनवाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी अहमियत को पता लगाना हो तो अल्लाह इससे पता लगा सकते हैं, अल्लाह ने वक्त की कसम खाई है तो इसकी क्या अहमियत है। मेरे भाइयों, वक्त जो है ना, अगर हम सही मानों में अगर इसको यूज नहीं करते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ना ये वक्त, या तो हम अल्लाह की इबादत में अगर हम वक्त नहीं लगाएंगे तो ला मुहाला आपको ये वक्त गलत कामों में आपको मशगूल कर देगा, गलत कामों में आपको लगा देगा। इसलिए कि हमेशा आपको वक्त को सही इस्तेमाल करना चाहिए, वक्त को सही मानों में यूज करना चाहिए। अगर हम वक्त को अल्लाह की राह में अगर इस्तेमाल करते हैं, उठते बैठते जागते फिरते चलते फिरते कहीं पर भी रहे, अगर वक्त को हमने इस्तेमाल कर लिया तो समझ लीजिए कि हम कामयाब हो जाएंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। और वक्त जो है ना, वक्त के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेमतान मक़बूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें, हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेशुमार नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं, व इन तअद्दु नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह ने सूरह इब्राहिम में कहा है कि अगर अल्लाह की नेमतों को अगर तुम गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो नहीं गिन सकते। एक आदमी अपने जिस्म पर अगर गौर कर ले कि अल्लाह ने कितनी नेमतें दी है, आंख है, कान है, पूरे जिस्म को देख ले आप। इसी तरह दुनिया, अगर आप बाहर आते हैं तो दुनिया में आसमान, जमीन, चांद, सूरज, सितारे, हर चीज आप देख लें, अल्लाह रब्बुल आलमीन कितनी नेमतें हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह की नेमतों को हम नहीं गिन सकते, बेशुमार नेमत अल्लाह ने हम सबको दी है और हम फायदा उठा रहे हैं। लेकिन उन नेमतों में से दो नेमतों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में बयान फरमा रहे हैं। क्या है वो दो नेमतें? अक्सर लोग ये दो नेमतों के बारे में अक्सर लोग धोखे खा जाते हैं, अक्सर लोग इसमें गड़बड़ करते हैं। वो दो नेमतें क्या है? अस्सेहत वल फराग, सेहत, तंदुरुस्ती। आज हमारे पास ताकत है, हम तंदुरुस्त हैं, हम चलते हैं फिरते हैं, तब तक हमको अल्लाह नहीं याद आता है। जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमको अल्लाह याद आता है। जब हम कहीं डूबने लग जाते हैं तो हम अल्लाह को याद करते हैं। जब हम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। जब हम कोई मुसीबत में फंस जाते हैं तो अल्लाह को याद करते हैं। मेरे भाइयों, आपकी सेहत सही सलामत है, आपका हाथ, आपका पैर, आपका जिस्म सही सलामत है, अब अल्लाह को इबादत करने में इतना मजा नहीं आता ना। लेकिन हकीकत में मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सही हदीस है और लंबी हदीस है कि एक नौजवान जो है ना, अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह को बहुत पसंद है। एक आदमी बचपन में इबादत करता है, बुढ़ापे में इबादत करता है, लेकिन दोनों जगहों से ज्यादा बेहतर अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो सबसे ज्यादा पसंद है वो जवानी की इबादत पसंद है। मालूम है इसकी क्या फजीलत है? अल्लाह ताला कयामत के दिन जब वहां पर कोई साया नहीं होगा, सवाए अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के नीचे का जो साया होगा, इसके अलावा कोई साया नहीं होगा, वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के नीचे सात लोगों को, सात तरह के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के नीचे जगह देगा। उनमें से एक वो होगा जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में लगाया होगा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये जवानी है, अल्लाह की इबादत में लगा लीजिए। आज तंदुरुस्ती है, आज सेहत है, आज हम सब कुछ भाग जा सकते हैं, जा सकते हैं, अब अल्लाह की इबादत में लगा लीजिए। कल के दिन ऐसा होगा, मालूम है सजदा जो है ना, सजदा सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन, जब एक बंदा सजदा करता है ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा पसंद है इस सजदे को।
इंसान को अपनी आखिरी आजिज़ी को सजदे में रख कर अपने पेशाने को जमीन में रगड़ देता है और कहता है अल्लाह हम आपसे ही मांगते हैं, सजदे को रख करके। अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद है। आज हमारे पास तंदुरुस्ती है, लेकिन मेरे भाइयों कितने ऐसे लोग हैं जो सजदा नहीं कर पा रहे, सजदा नहीं कर पा रहे हैं। आज वो कुर्सियों में नमाज पढ़ते हैं, आज वो इशारों में नमाज पढ़ते हैं, आज वो बैठकर नमाज पढ़ते हैं। तो ये जो नेमत मिली है ना सेहत की, बहुत बड़ी नेमत है, इसको मामूली ना समझें। अल्लाह की इबादत में सजदे में जाए मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआएं करें। अल्लाह ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत में लगाना चाहिए। खास तौर पर इबादत जो है मेरे भाइयों, नमाज। एक दिन ऐसा भी आता है, आज सही सलामत है, हम चलकर नमाज पढ़ने आ जाते हैं। मेरे भाई आपको पता होगा, सब हदीसें सुनते होंगे, बारह सुनते हैं कि अगर हम घर से चलकर आते हैं तो कदम कदम पर हमको सवाब मिलता है ना। अगर हम बावजू होकर के आते हैं तो हमारे जो जितने कदम उठाकर मस्जिद तक लाते हैं ना, सवाब मिलता है। आज कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम गाड़ी से आ रहे हैं तो क्या, मेरे भाई अगर बावजू होकर के अगर आप इस नीयत के साथ आते हैं तो इंशाअल्लाह वो भी वो सवाब में शामिल है। लेकिन आप कदम जितने भी अल्लाह के राह में वजू करके मस्जिद की तरफ आते हैं ना, तो इंशाअल्लाह आपको कदम के बदले दर्जात बुलंद होते हैं। लेकिन अगर आपकी सेहत साथ ना दे तो अब मस्जिद तक नहीं आ पाते हैं, घर ही में इशारे में नमाज पढ़ लेते हैं, इससे महरूम हो जाते हैं। इसलिए अक्सर लोग इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अक्सर लोग इससे गाफिल रहते हैं। और दूसरी बात यह है अल-फराग, फ्री टाइम, खाली वक्त। ये भी हमारे यहाँ ना बहुत बड़ा अलमिया है कि आप देखिए कि जब हमारे पास वक्त होता है ना, हम दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं। हमारे पास वक्त होता है ना तो हम किसी और के साथ जाकर के हम बातें करते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, अल्लाह की इबादत में अपने वक्त को लगाते नहीं है। अब देखिए कि अल्लाह, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि ये दो नेमतें बहुत बड़ी नेमत है। एक इंसान अगर खाली वक्त है ना, तो खाली वक्त को जितना हो सकता है अल्लाह की इबादत में लगाना चाहिए। मेरे भाई आप देखें, एक दिन किसी को छुट्टी होती है, कभी हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती है, आपको उस वक्त को अपने आप में समेट कर रखे कितना वक्त फैमिली को देना है। अगर एक वक्त मिल रहा है उस दिन इंशाअल्लाह हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत कर लेंगे, कुरान की तिलावत कर लेंगे, जिक्र अज़कार कर लेंगे, हम अपने रिश्तेदारों के हुकूक अदा करेंगे। इस तरह अगर आपको सोच करके इस टाइम को अगर आप सेट करते हैं तो इंशाअल्लाह आपका ये वक्त कामयाब है। आप कामयाब हैं, ये ज़ाय और बर्बाद होने में शामिल नहीं होगा, बल्कि आप इस अल्लाह की इबादत में लगाएंगे मेरे भाइयों। तो ये दो नेमतें देखिए, आज लोगों के पास सेहत है और खाली वक्त भी है। कोई भी इबादत करने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। आप जब अल्लाह की इबादत करने आएंगे, आपके पास खाली वक्त भी होना चाहिए और सेहतमंद भी होना चाहिए। आप सेहतमंद भी है और खाली वक्त भी है, तो ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत में लगा लेना चाहिए। इससे पहले कि आप मशगूल हो जाएं, इससे पहले कि आप बिजी हो जाएं, जितना वक्त खाली वक्त मिला है अल्लाह की इबादत में लगा लेना चाहिए। एक आदमी, अल्लाह ने माल दिया है, दौलत दिया, बहुत दिया है, लेकिन मालूम है वो सोचता है कि बुढ़ा जब हम आखिरी उम्र तक पहुंचेंगे ना, तब जाकर के हम हज करेंगे, तब जाकर के उम्रा करेंगे। नहीं मेरे भाइयों, आज आप देख सकते हैं कि हज जो है ना, एक आदमी जब जवानी में करेगा हर अरकान अच्छे से अदा कर सकता है, लेकिन खास तौर पर हमारा ये इंडिया, पाकिस्तान, ये एशिया के जो लोग हैं, ज्यादातर लोग जब बूढ़े हो जाते हैं ना तब हज करने जाते हैं। अगर अल्लाह ने आपको इतना माल दे दिया है, अब साहिब इस्तिताअत हैं, अल्लाह ने आपको इतना माल दिया है कि आप हज कर सकते हैं, तो आपके ऊपर हज फर्ज है। और आप ये ना देखें कि बुढ़ापे तक आएंगे, हम गुनाह करते जाएंगे, फिर हज करेंगे, पूरे गुनाह को माफ करा के लेकर आ जाएंगे। अगर ये नीयत है तो सही नहीं है। हाँ, अगर ये है कि आप इस उम्र तक पहुंच गए और साहिब इस्तिताअत हो गए, फिर आप जाकर के हज करके आएंगे। हज मबरूर अगर नसीब हुआ तो वाकई हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो वाकई बहुत बड़ा सवाब का काम है। लेकिन मेरे भाइयों, जो हम सोचते हैं टालते जाते हैं, अभी
बाद में देखेंगे। नहीं, जैसे आप आप इसमें दाखिल हो गए, आपके पास इतना पैसा आ गया है, तो फौरी तौर पर यह काम अंजाम दे लेना चाहिए। पता नहीं बाद में आपका सेहत साथ दे या ना दे, आप कर पाए ना कर पाए, जब आपको मौका मिला है तो फौरी तौर पर इसमें देर नहीं करनी चाहिए। मेरे भाई, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो नेमतें अल्लाह को, अक्सर लोग इन दो नेमतों के बारे में अक्सर लोग धोखे खा जाते हैं। तो मेरे भाइयों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि आज हमारे पास सेहत है तो अल्लाह की इबादत में लगा लेनी चाहिए। आज हमारे पास तंदुरुस्ती है, अल्लाह की इबादत में लगा लेनी चाहिए। इसी तरह अगर आपके पास खाली वक्त है तो खाली वक्त को आप एक फिक्स करें, टाइम को आप एक शेड्यूल बनाएं और इस खाली वक्त को अल्लाह की इबादत में लगा लें। मेरे भाइयों, जुमा के दिन हम लोग आते हैं। मेरे भाइयों, आपको पता है कि सूरह कहफ, एक जुमा और दूसरे जुमा के बीच में जो सगीरा गुनाह है ना, सूरह कहफ पढ़ने से माफ हो जाता है। मालूम है ना, हम अक्सर सुनते हैं। कितना वक्त लगता है? मेरे ख्याल से बमुश्किल पौने घंटा, आधा घंटा लगेगा। आम आदमी भी अगर पढ़ना चाहेगा ना तो आधा घंटे, पौने घंटे में पढ़ सकता है। लेकिन हमें ये सुनते सुनते अमल नहीं होता है। इसकी बहुत फजीलत है मेरे भाई, सूरह कहफ की बहुत फजीलत है, खास तौर पर जुमा के दिन को पढ़ने के लिए। तो हमको चाहिए कि ये वक्त निकालें। हफ्ते में आप आधा घंटा, कुरान को कितने से लोग हो जाते हैं। हम सोचें कि रमजान में हमने कुरान को खत्म किया था एक बार, या नहीं, कुरान में हमने रमजान में पढ़ा था, इसके बाद हमने कभी खोला? इस मस्जिद में भी कितने ऐसे लोग मिल जाएंगे सिर्फ रमजान में कुरान खोले, अभी तक अभी नसीब नहीं हुआ है। नहीं मेरे भाई, कुरान को हमेशा कम से कम आप फजर बाद ही सही रोजाना आप आधा घंटा, एक घंटा रोजाना पढ़ें। आप एक मामूल बना लें। इसी तरह वक्त मिलता है कुरान पढ़ें, सुन्नतें, आपको जो सुन्नत, जो हदीसें, हदीस पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन कुरान की तिलावत कर मेरे भाइयों, बहुत लाजवाब। एक एक हर्फ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 10-10 ने क्या रखी, तो हम इसको फायदा उठाना चाहिए। तो मेरे भाई, जो खाली वक्त है जुमा के दिन में, अगर हम पहले आ जाते हैं तो सूरह कहफ पढ़ने के एहतमाम करें। इस वक्त को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की राह में लगा लें। यही वक्त अगर हमने अल्लाह सही मानों में इस्तेमाल कर लिया तो इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। हजरत इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-फ़वाइद में एक तज़किरा किया है। लिखते हैं वो कि अल वक्त अशद्द मिनल मौत, अज़ाअतुल वक्त अशद्द मिनल मौत, वक्त को ज़ाय करना ये मौत से भी खतरनाक है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि वक्त को बर्बाद करना ये मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों, कैसे? कहते हैं कि मौत जो है ना, और वक्त को अगर हम बर्बाद करते हैं ना, तो अल्लाह और यौम आखिरत से हम गाफिल हो जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन मौत जो है ना, इंसान को ज्यादा से ज्यादा दुनिया और अहले दुनिया से गाफिल कर दे, यहां से काट कर खत्म कर देती है। इतना ही है, लेकिन मौत जो वक्त को बर्बाद करना, या आखिरत को बर्बाद करना होता है। ये कितनी बड़ी बात है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मतलब वक्त को बर्बाद करना ये मौत से भी खतरनाक है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं सूफिया के यहाँ पर रहा और उसके यहाँ रहने के बाद मुझे सिर्फ 2 चीज मैं वहां पर सीखा। 2 चीज क्या है? कि अल वक्त मिन अस्सैफ, वक्त जो है ना तलवार की तरह है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वक्त जो है तलवार की तरह है, या तुम इसे काट दो या वो तुम्हें काट देगी। कितनी बड़ी बात है। वक्त जो है तलवार की तरह है, या तो तुम उसको काट दो या तो तुझे वो काट देगी। तो मेरे भाइयों, और इसी तरह वक्त को अगर हम अल्लाह की इबादत में लगाएंगे तो यही कामयाब है, नहीं तो यही वक्त आपको गैर कामों में लगा देगा। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर हमें खाली वक्त मिला है और वक्त को सही मानों में इस्तेमाल कर लें। और इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह एक जगह और फरमाते हैं, ये भी अल-फ़वाइद में फरमाते हैं कि देखिए वक्त जो है ना, जिंदगी जो है, वक्त साल एक दरख्त के मानिंद है। साल जो है, ईयर जो है, एक दरख्त के मानिंद है। और महीना जो है इसकी शाखें हैं, और दिन जो है इसकी डालियां हैं, यानी उस दरख्त के डालियां हैं। और फल जो है इसके लम्हात है। दिन के जो लम्हात होते हैं ये उस दरख्त के फल हैं। अगर हम जो इंसान इन लम्हात को अल्लाह की इबादत में, बंदगी में गुजार लिया
تو اس کا جو پھل ہوگا وہ میٹھا ہوگا. اور جو لوگ ان لمحات کو اللہ کی نافرمانی میں گناہ کے کاموں میں لگا لیا اس کا جو پھل ہوگا وہ کھٹا ہوگا, وہ انتہائی قسم کے نہ کھانے والے ایسے پھل ہوں گے وہ. اس کے بعد یہ پھل کب کاٹے جائیں گے؟ قیامت کے دن یہ پھل کاٹے جائیں گے. تو میرے بھائیوں کتنی بہترین مثال دی ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ درخت کے جو سال ہے نا ایک درخت کے مانند ہے. تو درخت میں پھل بھی شاخیں ہوتی ہے الگ الگ, پھر ٹہنیاں ہوتی ہے, پھر اس کے پتے لگتے ہیں, جو گھنٹے ہوتے اس کے پتے کے مانند ہے, پتے ہوتے ہیں, اس کے بعد اس کے اندر پھل نکلتے ہیں. اگر ان پتوں کو اگر چاہتے ہیں کہ جو پھل نکلے وہ میٹھا پھل نکلے تو ہم ان لمحات کو اللہ کی عبادت میں لگا دیں. چلتے پھرتے کہیں پر بھی جائیں ہم اپنی عبادت اللہ کی عبادت میں لگا دیں. انشاءاللہ یہ درخت کا جو پھل ہوگا جب ہم کاٹنے جائیں گے, یعنی جب نام اعمال اللہ رب العالمین قیامت کے دن دے گا, اس وقت جو نام اعمال ملے گا تو ہمیں جو پھل ملے گا وہ میٹھا پھل ملے گا. تو میرے بھائیوں یہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے الفوائد میں تذکرہ کیا ہے. اس طرح کے آپ کو بے شمار واقعات ملیں گے جو صحابہ کرام نے, سلف صالحین نے, ہمارے ائمہ نے جو بیان کیے ہیں. میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ قرآن میں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے معاملے میں کہیں پر بھی, آپ دیکھیے وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا. میں بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باتھ روم جاتے تھے نا, ٹوائلٹ میں, معلوم ہے وہاں سے نکلنے کے بعد کیا دعا سکھائے؟ غفرانک ہے نا, غفرانک. کبھی ہم نے غور کیا کہ وہاں سے نکلنے کے بعد اللہ سے مغفرت کر, اللہ مجھے معاف فرما دے, مغفرت کر دے. کیا ہے وہ آخرکار؟ اللہ کے نبی اس کی حکمت یہ ہے کہ جب تک میں وہاں پر بیٹھا رہا اللہ کو یاد نہیں کر سکا. ہم وہاں پر پڑھ نہیں سکتے ہیں, کسی سے بات نہیں کر سکتے ہیں, منع ہے حدیث کے اندر کہ آپ جائیں باتھ روم تو وہاں بات نہیں کر سکتے, منع کیا گیا ہے. تو اس وقت اللہ کے ذکر و اذکار سے ہم اللہ سے کٹے رہے, اس لیے ہم جب تک کٹے رہے اس کے لیے اللہ سے ہم معافی مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب غور کیجئے کہ وقت کو کتنا کیسے استعمال کرتے تھے اور یہ ہمیں سکھلایا گیا ہے. آج بھی اگر ہم باتھ روم جائیں تو ہمیں یہ دعائیں سکھلائی گئی ہے. وہاں پر بھی جائیں تو ہم اللہ کو یاد نہیں کر پاتے ہیں, لیکن جیسے ہی وہاں سے نکلیں یہ دعا سے غفرانک. میرے بھائیو اسی طرح چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت جتنا ہو سکتا ہے اپنے زبان کو اللہ کو یاد کرتے رہیں, اللہ کو پکارتے رہیں, اللہ ذکر و اذکار کرتے رہیں. یہی ذکر و اذکار انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العالمین کے یہاں کامیابی ملے گی. میرے بھائیو آج ہم نا وقت جو ہے نا اگر دیکھیں تو سوشل میڈیا بہت اچھی چیز بھی ہے, لیکن بہت آج ہمارے نوجوان, کیا بوڑھے, کیا عورتیں, کیا بچے, سب اس کے اندر شامل ہیں. ایک گھر میں اگر آپ چلے جائیں تو سب لوگ موبائل میں بزی رہتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے, کچھ اگر کتابیں پڑھ رہے ہیں, کچھ سن رہے ہیں, اسلامی چیزیں سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن سب غلط کاموں میں. کوئی سیریل دیکھ رہا ہے, کوئی گیم کھیل رہا ہے, کوئی میچ دیکھ رہا ہے, الگ الگ جگہوں الگ الگ لوگ, سب گھر میں سب لوگ الگ الگ بزی ہیں. میرے بھائیو سوچیں کہ اگر ہم نے واقعی امام ابن شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ اگر ہم وقت کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کریں گے تو وہ یہ وقت ہم کو برباد کر ہمیں غلط کاموں میں لگا دے گا. آج یہی ہو رہا ہے. اگر ہمیں خالی وقت مل رہا ہے, ہم ہوٹل میں ہیں, دکان میں ہیں, کاروبار میں ہیں, اگر ہمارے پاس خالی وقت ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, چلو گیم کھیل لیتے. آج ہم جاتے ہیں نا لوکل ٹرین میں سفر کرتے ہیں, ہمارے پاس 1 گھنٹہ وقت ہوتا ہے, کیا کرتے ہیں, چلو ٹائم پاس نہیں ہو رہا, گیم ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور کھیلتے کھیلتے چلے جاتے ہیں. ارے اللہ کے بندے, ہم سب اللہ کے بندے, سوچئے ہم تھوڑی دیر اگر ہم نے قرآن کو ہم نے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہوتا اور وہاں سے تلاوت کرتے, اگر ہم وٹی تک جاتے تو کم سے کم 1 پارہ قرآن تو پڑھ لیتے, آپ کو ثواب ملتا. سوچئے کہ آپ کو یہ گیم کھیلنے سے کیا ملا, اور اگر آپ نے 1 پارہ قرآن پڑھ لیتے نہ جانے کتنے ثواب آپ کو مل جاتے. تو سوچنے والی بات میرے بھائیو کہ ہم اپنے وقت کو کیسے استعمال کریں. ہر ایک معاملے میں دیکھ لیں, گھر ہے, باہر ہے, کہیں پر بھی جاب کرتے ہیں. میرے بھائیو آپ مسجد آ جائیں, باہر کھیل رہے ہیں,
وقت ملا ہے تو آ کر کے نماز پڑھ لیں، 2 سنتیں پڑھ لیں. وقت ملا ہے کسی سے اپنے رشتہ داروں سے، آج تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں رہا اپنے رشتہ داروں کے یہاں بیٹھ کر بات کرنے، ماں باپ سے بیٹھ کر بات کرنا، ان کی خیریت لینا. میرے بھائی یہ بھی ثواب کا کام ہے. آج ہم موبائلوں میں بزی ہو جاتے ہیں. موبائل کو استعمال کیجئے، منع نہیں ہے، موبائل استعمال کرنا منع نہیں ہے، لیکن موبائل میں غلط چیز استعمال کرنا منع ہے. اور صحیح معنوں میں اگر آپ نے صحیح چیزوں میں، آج موبائل کے اندر الحمدللہ کتنی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ہزاروں کتابوں ایک موبائل کے اندر. اگر آپ چاہیں اس پوری مسجد کے اندر کتابیں رکھنا چاہیں، اتنی کتابیں نہیں آئے گی جتنے ایک موبائل کے اندر کتابیں آ جائیں. تو آپ اس کو صحیح معنوں میں استعمال کیجئے، پڑھیے، تحقیق کیجئے. جو ہمارے علماء نے جو کام کیے ہیں اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے میرے بھائیو. لیکن الگ الگ چیزوں پر نہ جا کر کے، الگ الگ سائڈ میں جا کر کے لوگ اس سے بھی برباد ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے کہ صحیح معنوں میں اپنا وقت کو ایک شیڈول بنائیں. ہم کو کیسے وقت گزارنی ہے، کتنے اللہ کی عبادت میں لگانی ہے، کتنے تجارت میں لگانی ہے، کتنے اپنے ماں باپ کو وقت دینی ہے. آپ اگر انشاءاللہ وقت کو صحیح معنوں میں استعمال کر لیے گئے اور صحیح معنوں میں استعمال کر لیے گئے تو انشاءاللہ یہی وقت آپ کے لیے نفع بخش بن جائے گا. یہی وقت میں برکتیں ہیں. میرے بھائیوں ایک آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سب کے لیے، چاہے امیر ہو، غریب ہو، مسلمان ہو، کافر، سب کے لیے اللہ نے 24 گھنٹے رکھے ہیں. کتنے ہیں؟ 24 گھنٹے. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، کتنی کتابیں لکھ ڈالے ہیں. اگر آپ کو بولا جائے کہ آپ کچھ لکھیں تو لکھ نہیں پائیں گے. اللہ نے ان کے وقت میں اتنی برکتیں ڈالے. آج دیکھیں کہ ایک انسان محنت کرتے کرتے اتنے بڑے آدمی ہو جاتا ہے، اتنے پیسے والے بھی ہو جاتے ہیں، اتنے اللہ کے معزز بھی ہو جاتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ وقت کو صحیح معنوں میں استعمال کرتے ہیں میرے بھائیوں. تو سب کے لیے 24 گھنٹہ ہے. جو آدمی فیل بھی ہوتا ہے، جو آدمی پاس بھی ہوتا ہے، دونوں کے لیے 24 گھنٹہ ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں میرے پاس تو وقت ہی نہیں ملتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں سب کے لیے اللہ رب العالمین نے 24 گھنٹہ ہی رکھا ہے، لیکن ہم کو اس کو استعمال کے اوپر رکھا ہے. ہم صحیح معنی میں یوز کریں، صحیح معنی میں استعمال کریں. وقت ختم ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہم سب کو، ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ رب العالمین ہم سب کو وقت کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ رب العالمین جو مسلمان بیمار ہیں اللہ تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو مسلمان پریشان حال ہے اللہ رب العالمین ان کے پریشانیوں کو دور عطا فرما. جب تک ہم سب کو زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو تو ہم سب کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ جاری عطا فرمانا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.